वंदे मातरम ऑल ऑफ यू। मैं पटेल मेघना। आज मैं आपको विषय गुजराती सेकंड लैंग्वेज चैप्टर नंबर 20 हरि आवो ने जो संकलित है उसके बारे में गुजराती और हिंदी दोनों में मैं समझाने का आपको प्रयत्न करूँगी। पहले हम देख लेते हैं इसका साहित्य प्रकार। इसका साहित्य प्रकार है लोकगीत। लोगों के द्वारा लिखा हुआ गीत होता है जिसको लोकगीत कहा जाता है, जिसके कोई रचयिता या कवि नहीं होते, यानी हमारा साहित्य प्रकार है लोकगीत। લોકગીતમાં સમગ્ર પ્રજા સમૂહની ભાવનાઓનું નિરૂપણ થતું હોય છે। આ લોકગીતમાં હરિને પોતાના ઘરે પધારવા માટેનું ભાવાત્મક નિમંત્રણ છે। હરિ પોતાના ઘરે પધારે તો તેમના માટે કેવી રીતે સુંદર આગતા સ્વાગતા કરશે એનું વિગતસભર વર્ણન છે। હરિના આગમનથી લઈને તેમનું દૈનિક ક્રિયાઓ હોશપૂર્વક કરવાનો ભક્તનો મનોરથ છે। આ સઘળું કરવામાં હૃદયનો ઉમળકો અનુભવાય છે। પ્રભુ તરફનો પ્રેમ અને સત્કારનો આનંદ આ લોકગીતમાં રજૂ થયેલો છે कि इस लोकगीत के अंदर हरि आवो ने यानी हरि यानी प्रभु, कि प्रभु आप मेरे घर पर मेहमान के रूप में आइए, अतिथि के रूप में आइए, मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ, ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि मैं आपको मेहमान रूप जब आएंगे तो आपको मैं कैसी सेवा चाकरी करूँगी, वो बात हमें यहाँ पर बताई हुई है। काव्य पंक्ति के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। શેરી વડાવી સજ્જ કરું ઘરે આવો ને, આંગણીએ વેરું ફૂલ હરી ઘરે આવો ને, કે શેરી વડાવું સજ્જ ઘરે આવો ને, આંગણીએ વેરું ફૂલ હરી ઘરે આવો ને, ઉતારા આપીશ ઓરડા ઘરે આવો ने, मेड़ीना मोलज देश हरी घरे आवो ने। कि पहली चार पंक्तियाँ जो उसके बारे में बताओ कि भक्त की इच्छा है कि हे प्रभु आप मेरे घर पर, कि हे प्रभु कि ये हरि आप मेरे घर पर, कि मेरे साथ मेरे घर पर आपका मैं स्वागत करती हूँ, कि कभी तो आप मुझे ऐसा अवसर प्रदान करिए, कि कभी तो आप ऐसा मुझे मौका दीजिए कि आप मेरे घर पर मेहमान के रूप में आए, अतिथि के रूप में आए और मैं आपकी सेवा करूँ। जब आप मेरी घर पर मेहमान के रूप में आएंगे तो मैं शेरी मोहल्ला ये सब साफ़ सुथरा करवा दूँगी, स्वच्छ करवा दूँगी, कि पूरे शेरी के अंदर अनेक प्रकार के यानी तोरण लगवाऊँगी, आपका स्वागत करवाऊँगी, कि जब मेरे आंगन में आप आएंगे उस आंगन में मैं फूल बिछा दूँगी, कि हे प्रभु आप आइए तो सही मेरे घर पर, कि अनेक प्रकार के मैं फूल आंगन में बिछा दूँगी, कि मैं आपको रहने के लिए उतारा आपीस ओरडा घरे आवो ने, कि आपको रहने के लिए मैं दूसरी मंजिल दूँगी, सोने के लिए अच्छा सा कमरा दूँगी और दूसरी मंजिल का मैं कमरा दूँगी जहाँ पर स्वच्छ और सुंदर हवा आपके आए, के ऊपर से आप अच्छी तरह से पूरे वातावरण की यानी प्रकृति का आनंद प्राप्त कर सके। आप मुझे एक मौका तो दीजिए कि मैं आपको अपने मेहमान के रूप में यानी बुला रही हूँ, ऐसा मौका आप जरूर मुझे दीजिए, ऐसी बात बताइए। आगे जो है दातण आदमी यानी दातण आपीस दाडमी घरे आवो ने, केरीनी काबज देश घरी आवो ने, दातण आपीस दाडमी घरे आवो ने, करेणी काबज देश हरी घरे आवो ने, नावण आपीस कुंडिયું घरे आवो ने, नदियों ना नीरज देश हरी घरे आवो ने। के कवि कहते हैं यानी हमारे लोकगीत में बताया है कि हे प्रभु कि सुबह उठते ही मैं आपको दातन यानी ब्रश करने के लिए दातन दूंगी, वो भी प्राचीन परंपरा के हिसाब से जो दाडम का दातन करते थे, करण काब का दातन करते यानी नीम का, जो भी हमारे दांत के लिए आयुर्वेद के रूप में जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है वो दातन मैं आपको करने के लिए दूंगी। सुबह उठते ही आपको सप्त नदियों का जल यानी यमुना नदियों का जल वो भी ताज़ा भरकर मैं लाऊंगी और तांबियों की कुंडियाँ भर भर कर आपको मैं स्नान करने के लिए पानी दूंगी, कि उस पानी में प्रभु के शरीरे ठंडक वड़े माटे हरी हूँ तमने आवकार आपू छूँ, कि ऐसा मैं पानी आपको लाकर नदियों का नीर सप्त बहती हुई नदियों का ताज़ा नीर में कि कुंडियाँ भर भर कर मैं आपको नहाने के लिए पानी दूंगी। आप एक मौका तो दीजिए कि मैं आपका यानी अवगत कर सकूँ, आपको मैं मेहमानगिरी में कैसी करूँ वो मैं आपको बता सकूँ। आगे भोजन आपीस लापसी घरे आवो ने, कठियाड़ा दूध ज देश हरी घरे आवो ने, मुखवास आपीस एलची घरे आवो ने, पान बीडला देश 50 हरी घरे आवो ने। कि नहाने के बाद पहले वैसा बताया है कि दातन करने के बाद
कि आपको यानी स्नान करने के बाद दातन मैं आपको कैसा दूंगी, मैं आपको नदी का नीर कैसा दूंगी, वो सब बात बताई। अब आए भोजन की बारी, तो वो कहते हैं कि रोढ़ा करवा, दोपहर के समय के अंदर, दोपहर के समय के अंदर भोजन में मैं आपको लापसी दूंगी, मीठी लापसी जो गेहूं के छोटे छोटे टुकड़े से बनाती है, कि वो लापसी मैं आपको दूंगी। और कठियाड़ू दूध यानी उबला हुआ जाड़ा दूध मैं आपको पीने के लिए दूंगी। उसी के साथ साथ खाना पचाने के लिए मैं मुखवास तो ज़रूर दूंगी, और मुखवास में एलची में इलायची दूंगी। उसी के साथ साथ मुखवास में एलची तो दूंगी, लेकिन पान के बीड़ले जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है वो भी मैं आपको जितने चाहिए उतने में दूंगी, लेकिन ज़रूर आप मेरे घर पर मेहमान बनकर आइए। आगे, રમત આપીશ સોગઠા ઘરે આવો ને, પાસાની જોડ જ દેશ હરી ઘરે આવો ને, પોઢણ આપીશ ઢોલિયા ઘરે आवो ने, हिंडोड़ा खाट ज देश हरी घरे आवो ने। कि आपको खाने के बाद यानी नींद अच्छी लेनी हो, आपको खेलना, उसके लिए भी मैंने सब सुविधा कर कर रखी है। कि आपको खेलने के लिए मैं सोकटा बाजी दूंगी, पासा की जोड़ दूंगी। सोकटा बाजी और पासा की, जैसे महाभारत के युद्ध के अंदर, महाभारत में युधिष्ठिर यानी खेलते थे राजपाट में, द्रौपदी को उन्होंने जिस बात के लिए घुमाया था, वो अनेक प्रकार के खेल ऐसे मेरे पास है। आप सोकटा बाजी भी खेल सकते हो, पासा की जोड़ भी खेल सकते हो। और आपको आराम करना हो तो मैंने ढोलिया, पोढ़ण यानी अब विश्राम करने के लिए मैंने झूला तो रखा है, झूले पर जो गोल आकार का जो पिल्लो आता है यानी तकिया आता है, वो ही मैं आपके लिए रखा है कि आप તમે હિંચકો ખાતા ખાતા અનેક પ્રકારનો यानी अपना खाना भी हजम कर सकते हैं, पचावी पण सको છો, અને એની સાથે સાથે જ તમે સરસ મજાના यानी प्रभु आप आराम भी कर सकते हैं। ऐसी सुविधा मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी मैं आपकी सुविधा करूँगी, ऐसी बात बताइए, ठीक है। अब मैं आपको पूरा गुजराती में समझाने का प्रयत्न करती हूँ। एक बार मैंने हिंदी में बता दिया आपको, अब गुजराती बता रही हूँ। सेड़ी वड़ावी सज्ज करूँ घरे आवो ने, आंगणीए वेरू फूल हरी घरे आवो ने, उतारा आपीस ओरडा घरे आवो ने, મેડીના મોલ જ દેશ હરી ઘરે આવો ને। કે ભક્તની ઈચ્છા એ છે કે હે મારા પ્રભુ, મારા હરિ, મારે ઘેર પધારો। એ માટે પ્રભુને સારું લાગે, કોઈ અગવડ ન પડે, એ માટે ભક્તે પોતે કેવી કેવી તૈયારીઓ કરશે એની વાત લોકબોલીમાં કરે છે। સૌપ્રથમ તો ઘેર કોઈ આવે તો આપણે શેરી થઈને જ આવશે, અને એના કારણે હું શેરી મહોલ્લા ચોખ્ખા કરાવી નાખીશ, કોઈ ગંદકી નહીં રાખીશ, કચરો સાફ કરાવી નાખીશ, આંગણામાં પણ હું સાફ સુથરું રાખીશ। આંગણમાં તમે આવશે તો સરસ મજાના સુગંધી પંચ કલરના ફૂલ બિછાવીશ, કે માલ સામાન રાખવા માટે, તમારા ઉતારા, તમને આરામ કરવા માટે હું સરસ મજાની ઓરડી આપીશ સુવા માટે, અને એ પણ મેળીવાળી ઓરડી, કે બીજા મંજિલની ઓરડી હું આપીશ। કે તમે ભક્તોની તૈયારી તો જો, કે પ્રભુ તમે જ્યારે પધારશો ત્યારે અમે તમારી કેવી સેવા ચાકરી કરશું, એવું આપણે આ 4 લાઈનમાં બતાવ્યું છે। આગળ, દાંતણ આપીશ દાડમી ઘરે આવો ને, કરણી કાબજ દેશ હરી ઘરે આવો ને, नावण आपीस कीड़ियों घरे आवो ने, नदियों ना नीरज देश हरी घरे आवो ने। अब आने के बाद वो रहेंगे, और रहने के बाद सब सुबह उठेंगे तो उनकी क्या क्या तैयारी हम करेंगे वो बात बताइए। कि सवारे तमने दातन करवा माटे आपीश, तमारुं मों ચોખ્ખું रहे, અને प्राचीन भारत में जे दातन वपरातुं तेवा दाडमी अने केरेणीनी काबजना वर्ते जेटलो तमने मापना दातण जोईए छे हूँ तमने आपीश। स्नान करवा माटे 7 नदीओनुं जळ हूँ तमने लावीने आपीश, ए पण ताजुं, અને તાંબાની કુંડીઓ ભરી ભરીને તમને હું સ્નાન કરવા માટે પાણી ભરી આપીશ, કે તમારા મનને, તમારા શરીરને જેટલું તમારે ઠંડુ રાખવું હોય એટલું તમે રાખી શકો। પણ હે પ્રભુ, તમે પધારો તો ખરા, મને મહેમાન ગતિ કરવાનો એક મોકો તો આપો, એમ જે છે અહીંયા ભક્તો કહે છે। આગળ, ભોજન આપીશ લાપસી ઘરે આવો ને, કઠિયાળા દૂધ જ દેશ હરી ઘરે આવો ને, મુખવાસ આપીશ એલચી ઘરે આવો ને, પાન બીડલા દેશ 50 હરી ઘરે આવો ને। કે હવે દાંતણ થઈ ગયું છે, હવે બપોરના ભોજનની વાત કરવામાં આવી છે। બપોરના ભોજનને ગુજરાતીની અંદર રોંઢા એમ કહેવામાં આવે છે, બરાબર છે। કે બપોરના ભોજનની અંદર જ્યારે અતિથિઓ સમગ્ર ભારતમાં મિષ્ટાનનું ભોજન જમતા હોય છે, સરસ મજાનું ઘીથી લથલથ સરસ મજાની ખાંડ નાખેલી છે, અને સરસ મજાની લાપસી જમવા માટે આપી છે। કે બાસુંદી બનાવવામાં આવી છે, ઘડિયાળું દૂધ એટલે બાસુંદી, ગાઢું દૂધ બનાવવામાં આપ્યું છે, કે પ્રભુ તમારી જ્યાં સુધી તૃપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી તમે આ ખાઈ શકો છો, અને તમે ચિંતા ના કરતા, તમારા ખાધા પછી પણ તમારું ખાવાનું પચાવવા માટે હું મુખવાસમાં તમને એલચી અને પાનના બેડલા પણ ચોક્કસ આપીશ। પણ તમે પ્રભુ આવો મારા ઘરે, અને મને મહેમાનગીરી કરવાનો એક અવસર આપો, તમારા ભક્તને એક અવસર આપો, એમ કહે છે। આગળ,
ભોજન કર્યા પછી તમે શું કરશો, બરાબર છે. રમત આપીશ સોગઠા ઘરે આવો ને, પાસાની જોડ જ દેશ હરી ઘરે આવો ને. પોટણ આપીશ ઢોલિયા ઘરે આવો ને, હિંડોળા ખાટ જ દેશ હરી ઘરે આવો ને. કે જમ્યા પછી પ્રભુ તમને મનોરંજન માટે કશું તો જોશે ને, તો તમે કલાકોને કલાકો કેવી રીતે પસાર કરશો. અને એના જ કારણે હું દરેક પ્રકારની સુવિધા કરીશ કે સોગટાબાજીની રમત જે સમગ્ર ભારતની અંદર ચોપાટ તરીકે ઓળખાય છે, એ ચોપટબાજી હું પ્રભુ તમને રમવા માટે આપીશ. તમે શાંતિથી એ પાસાની જોડ તમે રમી શકશો અને તમારે જેટલું રમવું એટલું તમે રમી શકો. કે તમે જો કંટાળી જાઓ તો તમારી માટે વિશ્રામ કરવા માટે સરસ મજાનો ઢોલિયો ખાટ રાખ્યો છે, હિંચકા જેવો પલંગ રાખ્યો છે, એના પર તમે સરસ મજાના સૂઈ શકો છો. કે જમ્યા પછી જો તમારે હિંચકા પર બેસવું હોય તો હિંચકા પર બી તમે બેસી શકો છો. અને સરસ મજાનો હિંડોળા ખાટ જ દે સરી ઘડે આવો ને. કે અહીંયા પર હંમેશા કે ઢોલિયો પથારીની અંદર ગોળ કલરનો ગોળ ઢોલના જેમ તમને એક સરસ મજાનું ઓશીકું પણ આપ્યું છે, જેની અંદર તમે આરામથી સૂઈ શકો છો. પણ હે પ્રભુ, આ બધી જ ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે તમે મારા ત્યાં મહેમાન બનીને આવશો તો જ હું તમારી આ ઈચ્છા પૂર્ણ કરી શકીશ. અને મને રહેવાનો એક તમારી સેવા ચાકરી કરવાનો એક ચોક્કસ મોકો આપજો. સ્વાધ્યાય પણ સાથે જોઈ લઈશું આપણે. વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને જવાબ લખવાનો છે. ભગવાન માટે ભક્ત આંગણને કેવી રીતે શોભાવશે? ફૂલો વેરવા માંગે છે, બરાબર છે. શું આવશે? ફૂલો વેરવા માંગે છે. ત્યાર પછી આ લોકગીતમાં હરિને ભોજનમાં શું આપવાનું કહેવામાં આવ્યું છે? ભોજનમાં શું આપવા માટે કહ્યું છે? એ અને સી, લાપસી અને કઠિયાનું દૂધ આપવા માટે કહ્યું છે. ઓકે, ચલો આગે. ભોજનમાં લાપસી અને પીવા માટે કઠિયાળું દૂધ, એવું પણ આવી શકે, બરાબર છે. આગે, આ કાવ્યમાં કઈ રમતનો ઉલ્લેખ થયો છે? સોગટાબાજીનો ઉલ્લેખ થયો છે. આગળ, હરિને સુવા બેસવા માટે કઈ વ્યવસ્થા નીચેનામાંથી કરવામાં આવી નથી? તો બાજટ આવશે, બરાબર છે. ઢોલિયો પણ છે, હિંડોળાની ખાટ પણ છે અને બંને જ છે, બરાબર છે. બાજટ આપને આપવી નથી, એટલે યાદ રાખજો. આગળ, હરિને ભોજનમાં શું શું પીરસવામાં આવશે તે જણાવો. પ્રશ્ન છે આપણો, હરિને ભોજનમાં શું શું પીરસવામાં આવશે તે પ્રશ્ન આપણે જણાવવાનો છે. જો પોતાના ઘેર હરિ પધારતા હોય તો ભક્તોનો ઉત્સાહ તો ઘણો જ હોય છે. અતિથિ દેવો ભવની ભાવના માત્ર ભારતમાં જ છે અને અતિથિ તરીકે સ્વયં ભગવાન જ પધારવાના હોય તો સૌને સુહાગા જેવું છે, જેવી વાત છે. ભગવાન લાપસીનું ભોજન બનાવવામાં આવશે, પ્રેમથી જમાડવામાં આવશે. અમારે ત્યાં શુભ પ્રસંગે મોટાભાગે લાપસી બનાવવામાં આવે છે. અને બીજું કે વધુમાં ભગવાનને કઠિયાળું દૂધ પણ પીવડાવવામાં આવશે. આ ઉત્તમ ભોજન જે છે, લાપસી અને કઠિયાળું દૂધ છે, ભોજનમાં પીરસવામાં આવશે, એમ વાત જે છે એ કરી છે. શેરીને વળાવીને સજ્જ શા માટે કરવામાં આવે છે? કારણ કે મહેમાન આવવાના છે. અને મહેમાન પણ કોણ? પ્રભુ. કે પ્રભુ આવવાના છે તો આખી શેરી જે છે સાફ સુથરી કરાવવાની છે, એને શણગારવાની છે. કે ઘરે ઘરે કે લોકોને સજ્જ કરવાના છે કે શેરી મહોલ્લા સાફ કરો. કે આંગણમાં હું પ્રભુ માટે સ્વાગત માટે ફૂલ બિછાવવાની છું. શેરીમાં કોઈ મને ગંદકી ન જોઈ. જ્યાં જોઈ ત્યાં કચરો ઉડતો હોય, એ કચરાને હું શાંત કરી નાખીશ અને સાઈડ પર એને નાશ કરીશ. કે એ કચરાના લીધે મારા પ્રભુ નારાજ ન થાય. અને એના જ કારણે ધજા પતાકા જે છે, આસોપાલવના તોરણો, એ બધા જ હું બંધાવી દઈશ. આગળનો પ્રશ્ન છે, ભક્ત ભગવાનને શું શું આપવાની તૈયારી બતાવે છે તે ગીતને આધારે આપણે વ્યક્ત કરવાનું છે. સવિસ્તાર ઉત્તર છે, ભક્ત ભગવાનને આપવાની પૂરી તૈયારી બતાવે છે કે હે ભગવાન, તમે જ્યારે મારા ત્યાં આવશો તો હું આખી જ ગલી મહોલ્લા સાફ કરાવી દઈશ. કે તમને ઉતારા ઓરડામાં આપીશ, મોડીઓના મેલ આપીશ, દાંતણ માટે દાઢમી કે કેરણ કે કાબ દઈશું તમને. નાવણ કરવા માટે કુંડીઓમાં નીર ભરીને આપીશ. ભોજનમાં લાપસી અને કઠિયાળું દૂધ આપીશ. મુખવાસમાં એલચી અને પાનના બીડલા આપીશ. રમત રમવા માટે સોગટાબાજી મેં આપીશ, અને એ પણ 2 પાસાની જોડ આપીશ. અને છેલ્લે પ્રભુ, તમને વિશ્રામ કરવા માટે હું ઢોલિયો, હિંડોળા ખાટ, કે હે પ્રભુ, તમાને અનુકૂળ હોય એવી દરેક પ્રકારની સુવિધા આપવા માટે તૈયાર છું. પરંતુ પ્રભુ, તમે મારા घरे आओ અને મને मेहमानगिरी करवानो एक मौको आपो. आशा रखती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. वंदे मातरम.